Hello students, welcome you all to the video lecture on chapter number 9 mensuration exercise 9.2 question number 4. Question pathina Rakshar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter, 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? So இதா வந்து cabinet இதுல வந்து இந்த measurement வந்து பாத்தீங்கன்னா length, இந்த measurement வந்து breadth, இந்த measurement வந்து height. So except bottom of the cabinet மட்டும் விட்டுட்டு மீதி இருக்க surface area எல்லாம் வந்து paint அடிக்கிறாங்க. So அந்த total surface area என்னன்னு கேக்குறாங்க. So first நம்மளுக்கு அதுக்கு வந்து cuboid ஓட overall concept என்னன்னு தெரியணும். So இந்த மாதிரி ஒரு cuboid வந்து example பார்க்கலாம். So that உங்களுக்கு area எப்படி find out பண்ணனும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். So இப்போ இந்த cuboidல பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா நமக்கு வந்து 6 faces இருக்கு. இது front face, இது back face, அப்புறம் இது வந்து side face, இது இன்னொரு side face, இது வந்து bottom, இது வந்து top. So top, bottom, இங்க ஒரு side face, இங்க ஒரு side face, இது front face, இது back face. So டோட்டலா இந்த மாதிரி 6 faces இருக்கும் cuboidல. So cuboid ஓட measurement பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 3 dimensions கொடுப்பாங்க. ஒன்னு வந்து length, அதாவது இந்த front faceல கீழ இருக்கிறது வந்து length, அப்புறம் side faceல கீழ இருக்கிறது வந்து breadth, அதுக்கப்புறம் இது வந்து height. So ஜெனரலா இதுதான் வந்து நமக்கு measurements கொடுப்பாங்க. length, breadth, height. So இப்போ front face ஓட ஏரியா find out பண்ணனும் அப்படின்னா இது என்னென்ன measurementsலாம் affect ஆகும் பாத்தீங்கன்னா length, height. So இப்போ இந்த front face ஓட ஏரியா find out பண்ணனும் அப்படின்னா நம்ம வந்து length into height multiply பண்ணா போதும். இதே தான் அப்படியே back faceலயும் இருக்கு. So அப்ப back faceலயும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏரியா find out பண்ணனும்னா length into height போடணும். ஓகே. So இதே பாத்தீங்கன்னா side face எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கீழ வந்து நமக்கு breadth இருக்கும், மேல வந்து height. So அப்ப side face ஓட ஏரியா calculate பண்ணனும்னா breadth into height. இதே top face ஓட ஏரியா find out பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா length into breadth. So இந்த ஃபார்முலா நீங்க வந்து ஜெனரலாவே எல்லா cuboidக்குமே அப்ளை பண்ணலாம். So front face and back face area calculate பண்ணோம்னா length into height, side face ரெண்டு side faceக்குமே area find out பண்ணனும் breadth into height, top face இல்லனா base அதோட area find out பண்ணனும்னா length into breadth. So இதுதான் வந்து general formula in order to find out the area of a cuboid. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து surface, back surface, அப்புறம் ரெண்டு side wall, top surface மட்டும் தான் paint பண்ண போறோம். So அப்ப total surface area except bottom of the cabinet, cabinet மட்டும் bottom of the cabinet மட்டும் விட்டுட்டு மீதி இருக்க ஏரியா வந்து நம்ம paint பண்ண போறோம். So அப்ப என்னென்ன ஏரியா find out பண்றோம்? area of a top surface, top wall paint அடிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு side wallமே paint பண்ண போறோம். So side wall 1, area of a side wall 2. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா front face, back face paint பண்ண போறோம். அப்ப area of a front wall, அப்புறம் area of the back wall. So இந்த 5 areasமே நம்ம paint பண்ண போறோம். So நம்ம இப்ப discuss பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா top wall அது என்னென்ன measurements affect பண்ணும்? length into breadth. Side wall பாத்தீங்கன்னா breadth into height. Side wall 1, side wall 2 ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா breadth into height. ஏன்னா இதான் side wall. So என்னென்ன measurements இருக்கு? breadthம் heightம் தான் இருக்கு. Front wall பாத்தீங்கன்னா length, height. So அப்ப front wall, back wall வந்து length into height. So again back wallக்கும் length into height. இதுதான் measurement. Okay. So இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முலால இருக்க values இங்க அப்படியே substitute பண்ணிக்கலாம். ஃபார்முலால 1 meter, 2 meter, 1.5 meter அப்படியே டைரக்டாவே substitute பண்ணி find out பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா இத வந்து இந்த ஃபார்முலாவை simplify பண்ணியும் நம்ம வந்து substitute பண்ணலாம். So ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 wallsக்கு மட்டும், அதாவது outer 4 wallsக்கு மட்டும் ஃபார்முலா வந்து simplified-ஆ எழுதுவாங்க. என்னென்ன outer 4 walls? இது வந்து ரெண்டு side wall 1, side wall 2, அப்புறம் front, back. இதுதான் வந்து outerல இருக்க 4 walls. So அப்ப இதுதான் வந்து side wall 1, side wall 2, அப்புறம் front wall, back wall. இதோட ஃபார்முலா. So top wall மட்டும் அத அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. So simplified ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா first term அப்படியே இருக்கும். இந்த outer 4 walls பாத்தீங்கன்னா இத மட்டும் simplify பண்ணிக்கலாம். இந்த breadth into height ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகுதுனால 2 into breadth into height அப்படினு எழுதலாம். அதே மாதிரி length into height ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகுதுனால 2 into length into height அப்படினு எழுதலாம். First term அதே மாதிரி தான் இருக்கும். length into breadth அத அப்படியே வச்சுக்கலாம்.
ஸோ இங்கேயும் 2 into இங்கேயும் 2 into இருக்கு கரெக்டா ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லுமே 2 காமனா இருக்கு அதே மாதிரி ஹைட் h வந்து காமனா இருக்கு ஸோ இங்க 2h இங்கேயும் 2h காமனா இருக்கு அப்போ அதை காமனா வெளியில எடுக்கலாமா ஸோ காமனா வெளியில எடுக்கும்போது 2 into h வந்து வெளியில எடுத்துக்கலாம் மீதி என்ன இருக்கு இங்க b இங்க பிளஸ் நடுவில் இருக்கு இங்க l ஸோ அப்போ ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம்னா லென்த் இன்டூ பிரெத் பிளஸ் 2h இன்டூ l பிளஸ் பின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த l பிளஸ் b இதுதான் வந்து அவுட்டர் 4 வால்ஸ் ஓகே அவுட்டர் 4 வால்ஸ் ஆஃப் அ கியூபாய்ட் outer 4 walls of a cuboid. So, அப்ப இந்த 4 வால் மட்டும் எப்பவுமே வந்துச்சுன்னா ஜெனரலா இந்த ஃபார்முலா சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் 2h into l plus b. So, apart from the 4 walls நம்மளுக்கு இங்க எக்ஸ்ட்ராவா என்ன இருக்கு top of the cabinet வந்து length into breadth. So, டைரக்டா நீங்க இதுலயே ஃபார்முலால போட்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் சரி இல்ல நீங்க வந்து டாப்புக்கு எனக்கு தெரியும் length into breadth மீதி 4 வால்க்கு என்னன்னு தெரியும் 2h into l plus b இதுல டைரக்டாவும் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் போடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லென்த் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க மெஷர்மெண்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 2 மீட்டர் பிரெத் வந்து 1 மீட்டர் அப்புறம் ஹைட் வந்து 1.5 மீட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈஸியாக ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ்லாம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 2 பிரெத் பார்த்தீங்கன்னா 1 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 into ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 L வந்து 2 B வந்து 1 so 2 into 1 என்ன 2 2 into 1.5 என்ன 3 2 plus 1 என்ன 3 so அப்ப 2 plus 3 into 3 என்ன 9 so அப்ப 2 plus 9 என்ன 11 so length into breadth னா meter into meter னா meter square so surface area ன்றல square meters unit squareல வரும் இங்க வந்து எல்லாமே மீட்டர்ல கொடுத்திருக்கிறதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் so total surface area பாத்தீங்கன்னா except the bottom of the cabinet 11 meter square thanks for watching